आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाउछे कलिकी पुराण विषय रे कलिजुगर भविष्यत कोन लिखा आइछि। आसंतो हे ज्ञानी गोली मंडली महापुरुष अच्युतानंद ई कथा को शिष्य रामचंद्र आगे कहउछन्ति। बोले बाबू रे ले तिनी पादे कली पादे मात्र सत्य अछि बाबू मात्र सत्य अछि सेही जोगे जल मध्ये तरी जे भासुची बाबू तरी जे भासुची बोले तिनी पादे कली पादे मात्र सत्य अछि। तिनी पाद कली पादे होची सत्य अछि। एक पाद सत्य तीन पाद कली अच्छी बोली तो आज पृथ्वी शस्य दौची सूर्य किरण दौरान दिन राति होची चंद्र सूर्य आतजात होती इंद्र वृष्टि करुछंती मास पक्ष सब ठीक रे चली। महापुरुष कहले समुद्र कूल लंघन करूना एक पाद सत्य अच्छी बोली आउ से ही जोगे जल मध्य तरी जे भासुची तरी कहले गोटे डंगा पानी भितर डंगा से तो भासुची ना बुड़ी जाता जदि सत्य न था नहीं तेरे महापुरुष से कहले कलिकी पुराण रे कथा महामुनि व्यास लिखिछन अच्युतानंद महापुरुष शिष्य रामचंद्र आगे कहले बाबू रे ताको डुबाइबा लागी दुष्ट कली काल बाबू दुष्ट कली काल बहुत चेष्टा करिण हेउछि विफल बाबू हेउछि विफल ताको डुबाइबा पाई लगी दुष्ट कली काल अच्युत कहले राम रे से एक पाद सत्य को डुबाइबा पाई ये दुष्ट कली काल बहुत चेष्टा करी मध्य विफल होउछि कहीं ना हिमालय उत्तुंग शिखर रे नंदन वन रे आज भी हे ज्ञानी गोड़ी मंडली आपण को विश्वास आपण को अविश्वास लागू थाई पारे आपण विश्वास करंतु बा न करंतु कहीं विश्वास करुनथिबे ना कहीं ना विज्ञान आज चंद्र पृष्ठ रे पहुंची घर तैयारी करी रहिबार स्वप्न जोड़ी देखिलानी जोटी आज मनीष प्रति मनीष हाथ रे आज कौन सेलफोन मोबाइल आज रही इंटरनेट व्यवहार है सी समय रे ही ज्ञानी गोड़ी मंडली आम जदि हिमालय उत्तुंग शिखर नंदन वन रे ऋषि मुनि मैंने 1000-5000 वर्ष बंची रही तपस्या करुचनी कथा कहवा ये कथा हुए तो आपन को विश्वास लागू थी पारे नहीं थी तो महापुरुष लिखिछन मालिका रे ज्ञान को कहार खातिर ही नथिब बड़ीब विज्ञान भाव बहुल बड़ीब विज्ञान भाव चंद्र मंडल हरे लोके पशि जीवे थोके हेबे हाउ हाउ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोले ज्ञान को कहार खातिर नथिब बड़ीब विज्ञान भाव चंद्र मंडल रे लोके पशि जीवे थोके हेबे हाउ हाउ से तो कलिजुगर ज्ञान को लोक मैंने खातिर करना कहीं विज्ञान भाव बढ़ी बोली आज विज्ञान भाव बढ़ी बोली आज ज्ञान को खातिर कार ना चंद्रमंडल विज्ञान भाव बढ़ी बोली किमें जाना विज्ञान भाव आज बढ़ी बोली किमें जाना ना चंद्र को देवता रूपे कहीं पूजा करते आज से विज्ञानी मैंने कहले देवता कहीं पूजा करते आम से पहुँची घर तैयारी कर रही स्वप्न देखिलुनि है तेणु से विज्ञान भाव बढ़ी बोली एथुर आम जाना थोके हेबे हाउ हाउ तेणु जोटी विज्ञान जाकि चंद्र पृष्ठ रे पहुँची घर तैयारी कर रही स्वप्न देखला मंगल ग्रह जोटी मनुष्य जाकि पहुँची सारा आ सेठी जदि आमे कहिबा जे महापुरुष कहउचंती जे एक नंदन वन रे हिमालय रे ऋषि मुनि माने 5000-10,000 वर्ष बंचिकी तपस्या करुचनी सृष्टि केमिति रक्षा हो धर्म केमिति रहू सत्य केमिति संसार रहू या पे तपस्या रत साधु संत महात्मा महाजनवान होम यज्ञ चारिआडे चली नाम संकीर्तन सबुआडे चली पूजा अर्चना सबुआडे चली नुई दिय देवतांगर ओषा व्रत आज विभिन्न आम पुरपल्ली रे पालन करुचे कार्तिक मासरे कार्तिक पूजा दुर्गा एवं आउ कौन आश्विन रे दुर्गा पूजा नुई लक्ष्मी पूजा करुचे ये सब पूजा अर्चना करना रथ यात्रा समय आषाढ़ रे रथ यात्रा करुचे
ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ବ୍ରତ ଓଷା ବ୍ରତ ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ ନା, ଆଉ କାହିଁକି ନା ଧର୍ମ କେମିତି ରହୁ, ସତ୍ୟ କେମିତି ରହୁ, ପୃଥିବୀ କେମିତି ସ୍ଥିର ରହୁ, ଶାନ୍ତି ସଂସାରରେ ଆସୁ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି କି? କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ରହୁ, ଭଲରେ ଲୋକ ରହନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ରହିଥାଉ, ଧର୍ମ ରହିଥାଉ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଆଉ ସେହି ଯୋଗେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ତରି ଯେ ଭାସୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜଳରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସୁଛି, ନହେଲେ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତା। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତାକୁ ଡୁବାଇବା ଲାଗି ଦୁଷ୍ଟ କଳି କାଳ ବାବୁ, ଦୁଷ୍ଟ କାଳି କାଳ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଣ ହେଉଛି ବିଫଳ ବାବୁ, ହେଉଛି ବିଫଳ। ତାକୁ ପୁରା ଡୁବେଇବା ପାଇଁ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କଳିକାଳ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଉଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ କଳିକାଳ ବିଫଳ ହେଉଛି ରେ ରାମ, ପାରୁନାହିଁ, ଡୁବେଇ ପାରୁନାହିଁ ସତ୍ୟକୁ, ଡୁବେଇ ପାରୁନାହିଁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଡଙ୍ଗାକୁ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆଜିର ବିଷୟ କ'ଣ? ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ରାମରେ କିନ୍ତୁ କଳି ପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରୟାସ କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଉଛି। ସେ ଧର୍ମର ଏକ ପାଦକୁ ଆଜି ଡୁବେଇ ପାରୁନାହିଁ। ତିନି ପାଦ କଳି, ଗୋଟିଏ ପାଦ ହେଉଛି ଧର୍ମ ବା ସତ୍ୟ, ତାକୁ ଡୁବେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଏ କଳି କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ସେ କଳି କୋଉଠୁ ଆଇଲା, ଥିଲା କୋଉଠି, ଆଇଲା କେମିତି, କାହିଁକି ତାର ପ୍ରଭାବ ଏଠି ବିସ୍ତାର କରୁଛି, କାହିଁକି ସେ ଡୁବିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ସିଏ କ'ଣ ନା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଏ ସତ୍ୟରୂପ ପାଦ ଡୁବି ଯାଉ ବୋଲି କି? କିଏ ସେ କଳି, କିଏ ଏ କଳି କିଏ? ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ କହିଲେ ସେହି କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଦୋହେ କରନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର ବାବୁ, କରନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର। ଜନ୍ମ ହେଲା ଏକ ପୁତ୍ର ମହାବଳିଆର ବାବୁ, ମହାବଳି ଆର। ପଚାରିଲେ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଏ କଳି ଆଇଲା କୁଆଡ଼ୁ, କିଏ ସେ କଳି, କିଏ ତାର ପରିଚୟ କ'ଣ? ନା ବାବୁରେ ସେହି କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଦୁହେଁ କରନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର। କ୍ରୋଧ ଆଉ ହିଂସା ଏ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା, ମହାବଳିଆନ ସେ ପୁତ୍ର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଘୋର କଡ଼ି ଯେତେ ବେଳେ ଆସିଆ ଛାଦିବ ଏ ମହି ତଳେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। କହିଲେ ବାବୁରେ ଘୋର କଳି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆଚ୍ଛାଦିବ ଏ ମହି ତଳେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ, ପର ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପରେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହିଂସାବାଦ ପୁରିଯିବ ନୁହେଁ। କିଭଳି ହିଂସାବାଦ ପୁରିଯିବ, କୋଉ ଭଳିଆ ସେ ହିଂସାବାଦଟା କୋଉ ଭଳିଆ ପୁରିଯିବ? ନା ବାବୁରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମରୁଥିଲେ ଜଣେ ହସୁଥିବ, ଏହି ନୀତି କଳି ଯୁଗେ ଦେଖିବୁ ସତ୍ୱର। ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମରୁଥିଲେ ଜଣେ ହସୁଥିବ। ବାବୁରେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଜଣେ ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ଯାଉଛି ଇଏ ତାକୁ ତୁ ଉଦ୍ଧାର ଟିକେ କର, ସେ ବୁଢ଼ୀବା ଲୋକକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର। ରକ୍ଷା ନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆହୁରି ବୁଢ଼ୀକି ତାକୁ ହସୁଛୁ, ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀକି କେମିତି ମରୁ। ତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, କହନ୍ତିନି ଉପକାର କାର କରବାନ କର, ଅପକାର କର ନାହିଁ। ଏ ପରଶଂସା କାକୁ କରବାନ କର, ନିନ୍ଦା ବୋଲ ନାହିଁ କହି। ମହାତ୍ମା ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବାବୁରେ ତୁମେ ଉପକାର କାର କରବାନ କର। କାର ଯଦି ଉପକାର ଯଦି ନ କରିପାରୁଛ ତାର ଅପକାର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଅପକାର ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କାକୁ କରବାନ କର, କାକୁ ପ୍ରଶଂସା ଯଦି ତୁମେ କରିପାରୁନ ତାହେଲେ ତା ନିନ୍ଦା କାହିଁକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଗପୁଛ, କ'ଣ ଦରକାର? ଏ ନୀତି ଶିକ୍ଷା, ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଇଏ ସମାଜର ନୀତି କଳିଯୁଗରେ ଏଭଳି ହେଇଯିବ, ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଏଭଳି ବିଗିଡ଼ିଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ନୀତି ଗତି। ଏ ଜଣେ ଯଦି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଟିକେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନା। ଆଉ ଜଣେ ନଖ ଘଷୁଥିବ ସେ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଭଲି ଘଷୁଥିବ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ। ନଈ ପଡ଼ିଥିବ ଯେତିକି ବେଳେ ବିଧାଇ ମାରିବ ସେତିକି ବେଳେ, ଏଇ ନୀତି ତୁମେ କଳିଯୁଗରେ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପର ଶାଗ ଖିଆକୁ ପେଜ ଖିଆ ଦେଖିକି ସହିପାରିବନି। ଆଉ ମୁଁ ପେଜ ଖାଉଛି ସବୁବେଳେ, ମୋ ପାଖ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଶାଗ ଖାଇଲାଣି,
କେଉଁଠୁ ସେ ପାଇଛି ନା ପଇସା କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ହିଂସାବାଦରେ ପୁରା ପୁରିଯିବ ସଂସାର। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ହିଂସା ଆଉ କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧ ଆଉ ହିଂସା ଏଇ ଦୁଇଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜୋରେ ବଢ଼ିଲା, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୃଙ୍ଗାର ଯେତେବେଳେ ହେଲା କଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ମହାବଡ଼ିଆର। ସେ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ତା ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ନା ତାର ନାମ କଳି ଯୋଗ। ପିତା ମାତା ଦେଲେ ବାବୁ ପିତା ମାତା ଦେଲେ ଅତି ଆଦର କରିଣ ପୁତ୍ରକୁ ପାଳିଲେ ବାବୁ ପୁତ୍ରକୁ ପାଳିଲେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା କ୍ରୋଧ କଳି କିଏ? କଳଙ୍କ କିଏ? କଳଙ୍କ କ'ଣ ନା ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା କ୍ରୋଧ। ଆଜିର ମଣିଷ ବିନା କାରଣ ଯୋଗୁଁ କ୍ରୋଧ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି। କ୍ରୋଧ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ, ଯଦି ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା କ୍ରୋଧ। ହିଂସା, ମୋ ଠାରୁ ଯିଏ ଭଲରେ ରହିଲା ଯଦି ଦେଖିଲେ ମୋ ଠାରୁ ସିଏ ଭଲରେ ଅଛି, ଇରେ ତୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବୁ ସେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ତଳେ ଚାପିକିରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ନୁହେଁ। ଇ ଗୁଣ ଇରେ ସିଏ ଯଦି ଆଗେଇଛି ତୁ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗାର ଟାଣି ଦେଉନୁ ନା, ସେ ଗାରକୁ ଛୋଟ କରିକି ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବି, ମୁଁ ତାକୁ ପାହାଚ କରିକି କେମିତି ଉପରେ ଚଢ଼ିବି ନୁହେଁ। ସିଏ କେମିତି ଦବି ଯାଉ, ମୁଁ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠେ ନା। ଇରେ ସିଏ ତାର ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲା, ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେମିତି ହେବିନି, ତାକୁ ଦବିକିରି ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ହିଂସା।